नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अन्य लोगों के साथ नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में नवकार महामंत्र का जाप किया और इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले 9 संकल्पों पर बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं। कुछ वर्ष पूर्व में बेंगलुरु में ऐसे ही एक सामूहिक मंत्रोच्चार का साक्षी बना था। आज वही अनुभूति हुई है और उनकी ही गहराई में हुई है। हमारे जीवन का मूल स्वर और इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये स्वयं से लेकर समाज तक सबको राह दिखाता है। जन से जग तक की यात्रा है। इस मंत्र का प्रत्येक पद ही नहीं, प्रत्येक अक्षर भी अपने आप में एक मंत्र है। जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं पंच परमेष्ठी को। कौन है पंच परमेष्ठी? अरिहंत, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो भव्य जीवों को बोध कराते हैं, जिनके 12 दिव्य गुण है। सिद्ध, जिन्होंने 8 कर्मों का क्षय किया, मोक्ष को प्राप्त किया। 8 शुद्ध गुण जिनके पास है। आचार्य, जो महाव्रत का पालन करते हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं। 36 गुणों से युक्त उनका व्यक्तित्व है। उपाध्याय, जो मोक्ष मार्ग के ज्ञान को शिक्षा में ढालते हैं, जो 25 गुणों से भरे हुए हैं। साधु, जो तप की अग्नि में खुद को कसते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति को उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इनमें भी है 27 महान गुण। साथियों, जब हम नवकार महामंत्र बोलते हैं, हम नमन करते हैं 108 दिव्य गुणों का। हम स्मरण करते हैं मानवता का हित। यह मंत्र हमें याद दिलाता है ज्ञान और कर्म ही जीवन की दिशा है। गुरु ही प्रकाश है और मार्ग वही है जो भीतर से निकलता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। और यही कारण है कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है।
जब हम खुद को जीतते हैं हम अरिहंत बनते हैं। और इसलिए नवकार महामंत्र मांग नहीं है, ये मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है, जो इंसान को सौहार्द की राह दिखाता है। साथियों, नवकार महामंत्र सही मायने में मानव ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि का मंत्र है। इस मंत्र का एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य है। यह शाश्वत महामंत्र भारत की अन्य श्रुति, स्मृति परंपराओं की तरह पहले सदियों तक मौखिक रूप से, फिर शिलालेखों के माध्यम से और आखिर में प्राकृत पांडुलिपियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा और आज भी ये हमें निरंतर राह दिखाता है। नवकार महामंत्र पंच परमेष्ठी की वंदना के साथ ही सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है और सबसे ऊपर मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हम जानते हैं जीवन के 9 तत्व हैं। जीवन को ये 9 तत्व पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में 9 का विशेष महत्व है। जैन धर्म में नवकार महामंत्र, 9 तत्व, 9 पुण्य और अन्य परंपराओं में 9 निधि, नवद्वार, नवग्रह, नवदुर्गा, नवधा भक्ति, 9 हर जगह है। हर संस्कृति में, हर साधना में जब भी 9 बार या 27, 54, 108 बार यानी 9 के मल्टीपल्स में, क्यों? क्योंकि 9 पूर्णता का प्रतीक है। 9 के बाद सब रिपीट होता है। 9 को किसी से भी गुणा करो, उत्तर का मूल फिर 9 ही होता है। ये सिर्फ मैथ नहीं है, गणित नहीं है, ये दर्शन है। जो हम पूर्णता को पा लेते हैं तो फिर उसके बाद हमारा मन, हमारा मस्तिष्क स्थिरता के साथ ऊर्ध्वगामी हो जाता है। नई चीजों की इच्छा नहीं रह जाती। प्रगति के बाद भी हम अपने मूल से दूर नहीं जाते और यही नवकार मंत्र का, महामंत्र का सार है। साथियों, नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है।
मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। जब भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का समय आया तो हमने देश भर में उसे मनाया। आज जब प्राचीन मूर्तियां विदेश से वापिस आती हैं तो उसमें हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी लौटती है। आपको जानकर गर्व होगा, बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां विदेश से वापिस आई हैं। ये कभी न कभी चोरी की गई थी। साथियों, भारत की पहचान बनाने में उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात वार्षिक व्यापार एक्सपो के उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधित किया। एक प्रकारથી आजादी પછી तुरंत ચેમ્બરની સ્થાપના કસ્તુરભાઈ શેઠના દિગ્દર્શિત એક દૂરંદેશી કદમ તરીકે થઈ અને ચેમ્બર અને ગુજરાતનો વિકાસ એ બંનેને જુદો જ ના પાડી શકાય એટલું મોટું યોગદાન ચેમ્બરે ગુજરાતના વિકાસને આપ્યું। મિત્રો, હું દેશભરમાં ફરતો છું। સૌ લોકો ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસની પ્રશંસા કરે। એનું મૂળ કારણ આપણા ત્યાં કસ્તુરભાઈ શેઠના નેતૃત્વમાં ચેમ્બરનો જે પાયો નંખાયો એ છે। એને આપણા યુવાનોમાં ઉદ્યોગ સાહસિકતા, એક પ્રકારથી કુને અને દુનિયામાં ગમે ત્યાં વેપાર કરવાની ધગસ, એનો પાયો નાખવાનું કામ કસ્તુરભાઈના નેતૃત્વમાં ચેમ્બરે કર્યું અને લગાતાર 75 વર્ષ સુધી ચેમ્બરે એ પરંપરાને જાળવી રાખી, સરકારો સાથે સંવાદ જાળવ્યો, જનતાના હિતોની પણ ચિંતા કરી। અનેક પ્રકારના કુદરતી આફતોમાં ચેમ્બર જનતાની સાથે ખભે ખભો મિલાવી ઊભી રહી અને આપણા ત્યાં જે જૂની શ્રેષ્ઠીઓની પરંપરા હતી, મહાજનોની પરંપરા હતી, એને પણ જાળવી રાખવાનું કામ કર્યું। ચેમ્બર 75 વર્ષ પૂરા કરી 100 વર્ષ તરફ જાય ત્યારે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે શું કરવું જોઈએ? મિત્રો, આજે સવારે હું વિચારતો હતો હું તમારી સાથે શું વાત કરું। મને લાગે છે ચેમ્બરના અત્યારના કરતા ધરતાઓએ આ 75 વર્ષથી 100 વર્ષની યાત્રાનો રોડમેપ પ્રોફેશનલી પણ તૈયાર કરાવવો જોઈએ અને ગુજરાતના વિકાસ સાથે સંરેખિત કરી, એલાઇન કરી એને આગળ પણ વધારવો પડે। કે શું આપણે આ 100 વર્ષમાં નક્કી કરી શકીએ કે આપણા ત્યાં લાંબી ટ્રેડિંગની જે ચેન છે એ આપણી આર્થિક ગતિવિધિનું સૌથી મોટું જમા પાસું છે। આ ટ્રેડિંગની ચેન કર્ટેલ થયા વગર આખી ટ્રેડિંગની ચેન ગામની અંદર છૂટક વેપારી સુધીથી લઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ સુધીની ટ્રેડિંગની ચેન ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનની અંદર સમાવેશ કરવા માટે આ 25 વર્ષનો આપણો રોડમેપ આપણે તૈયાર કરવો જોઈએ। ગુજરાતના યુવાનોની ઔદ્યોગિક સાહસિકતા, સફળતા નિષ્ફળતા તો અનેક કારણો સાથે જોડાયેલી છે, પણ સાહસિકતાનો ગુણ ગુજરાતના યુવાનોનો સમાપ્ત ના થાય
એને ઉત્તેજન મળે, એને પ્રોત્સાહન મળે, એના માટેની ચેમ્બરે યોજના બનાવવી પડે. જે વિદ્યાર્થીઓ આજે મેનેજમેન્ટમાં ભણે છે, જે વિદ્યાર્થીઓ ચાર્ટર એકાઉન્ટન્સીનો કોર્સ કરે છે, જે વિદ્યાર્થીઓ એન્જિનિયરિંગનો કોર્સ કરે છે, એ સૌની અંદર ઉદ્યોગ સાહસિકતાના આપણા ડીએનએમાં રહેલા ગુણો એને સંરક્ષિત અને સંવર્ધિત કરવાનું કામ ચેમ્બરે વિચારવું જોઈએ. એમએસએમઈ એ આપણો સૌથી મોટી ધાટી છે, સૌથી મોટી મૂડી છે. કોઈ પણ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીના આજે શરૂઆતમાં જઈએ 25-50 વર્ષ પહેલા તો એને લઘુ ઉદ્યોગ તરીકે શરૂઆત કરી. ગુજરાતના લઘુ ઉદ્યોગોએ ન કેવલ ગુજરાત દેશના ઔદ્યોગિક વિકાસને ખૂબ સારું પરિણામ આપ્યું છે. ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીએ લઘુ ઉદ્યોગોની આ પરંપરાને સ્ટાર્ટઅપ સાથે જોડી આધુનિક બનાવી આપણા યુવાનો માટે એક સક્ષમ તંત્ર ઉપલબ્ધ કરાવવું જોઈએ અને એના માટે સરકાર અને લઘુ ઉદ્યોગ નાખવા માટે તૈયાર યુવાન સાહસિક બેની વચ્ચે કડી બનવાની એક સ્થાયી તંત્ર ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીએ બનવું જોઈએ. અને એની સાથે સાથે પાયોનિયર ઇન્ડસ્ટ્રીની સાથે એન્સિલરી ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા પણ આપણા એમએસએમઈને આગળ કઈ રીતે વધારી શકાય. એક પાયોનિયર ઇન્ડસ્ટ્રી ગુજરાતમાં આવે એની સાથે અનેક ગુજરાતના યુવાનો એન્સિલરી ઇન્ડસ્ટ્રી એને અનુષાંગિક ઉદ્યોગોથી જોડવાનું કામ ચેમ્બરે કરવું પડે. અને આના માટે ચેમ્બરે એક સ્થાયી તંત્ર ચેમ્બરની અંતર્ગત ઊભું કરવું જોઈએ, જે સરકારને નીતિ નિર્માણમાં અને નીતિના અમલીકરણમાં બંનેમાં ખૂબ સુંદર રીતે મદદ કરે. અને આવનારા દિવસોમાં ચેમ્બરે પણ જો રિલેવન્ટ રહેવું હોય તો કાર્યક્રમો માત્ર કાર્યક્રમોમાંથી બહાર નીકળી એની અંદર ઉદ્યોગ સાહસિક અને ઉદ્યોગપતિ ત્રણેયને મદદ કરવા માટેનું એક સ્થાયી તંત્ર ચેમ્બરની અંદર જ ઇનબિલ્ટ કરવું જોઈએ. અને આ મોકો છે 75 વર્ષનો. એ વખતે જો ચેમ્બરના પદાધિકારીઓ આ નક્કી કરે અને પ્રોફેશનલ ટીમ હાયર કરી આ તંત્ર ઊભું કરે તો આવનારા 25 વર્ષ સુધી ચેમ્બરની રિલેવન્સી તો બનેલી રહેશે જ, પણ સાથે સાથે સરકાર અને નવા ઉદ્યોગપતિઓ, સરકાર અને યુવાનો વચ્ચે, સરકાર અને વિકાસ કરવા માંગતા ઉદ્યોગપતિઓ વચ્ચે સાંકળ બનવાનું, એક ચેન બનવાનું બહુ સરળતાથી થઈ શકે. ગુજરાતમાં આજે ટ્રેડથી લઈ ટેકનોલોજી સુધી, આઈટીથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધી અને એમએસએમઈથી સ્ટાર્ટઅપ અને પાયોનિયર ઇન્ડસ્ટ્રી સુધી દરેક પ્રકારની ઇન્ડસ્ટ્રીને ખૂબ સુંદર રીતે ગુજરાત સરકારે સમાવેશ કરી એક સુંદર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વાતાવરણનો ગુલદસ્તો બનાવ્યો છે. ગુજરાતની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રી નાખવાથી આજ કોઈ એ નથી વિચારતું કે કેટલી સબસિડી મળશે. બધા એ જ વિચારે છે સુવિધાઓ અને ઇન્ડસ્ટ્રીને અનુકૂળ વાતાવરણ, મિનિમમ પોલિટિકલ ઇન્ટરફિયરન્સ અને હડતાલો વગરનું તંત્ર એ ગુજરાતની અંદર જ ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાતના બંદરનો જે આપણને દરિયા કિનારાનો નેચરલ ફાયદો મળ્યો છે એને પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટથી આપણે એનું ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન કરવામાં આપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. એના કારણે ગુજરાતનો વિકાસ આજ સમગ્ર દેશની અંદર આંખે ઉડીને વળગે એવો વિકાસ આપણે કરી શક્યા. નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પણ હું એમની કેબિનેટનો સદસ્ય હતો. એમને દરેક વખતે ચાહે ઓક્ટ્રોય નાબૂદ કરવાની હોય, ચાહે નવી નીતિઓને સ્વીકારવાની હોય, ચાહે વેટ દાખલ કરવાનો હોય, દરેક વખતે ચેમ્બર સાથે સાર્થક ચર્ચા કરી વેપારીઓની, ઉદ્યોગપતિઓની અને લઘુ ઉદ્યોગોની ત્રણેયની વાત સાંભળી નિર્ણયો કર્યા હતા. અને એના કારણે ખૂબ સુંદર સંવાદનું વાતાવરણ બન્યું અને ભૂપેન્દ્રભાઈએ એને ઓર મજબૂત કરવાનું કામ કર્યું છે. નરેન્દ્રભાઈએ એ વખતે નીતિ બનાવી હતી, જો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મજબૂત હોય તો અર્થવ્યવસ્થા ઓટોમેટિક મજબૂત થાય, અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત હોય તો દરેક નાગરિકના જીવનમાં આપોઆપ સશક્તતા
અને સુવિધા બંને આવે અને એના કારણે જ આજે ગુજરાત ગ્લોબલ ઇકોનોમીનો ગેટવે બની દેશના વિકાસમાં બહુ મોટો ફાળો આપી રહ્યું છે। મિત્રો, આજે ચેમ્બરે एक्सपो 2025 ની આજથી શરૂઆત થાય છે। गुजरात का विजन ग्लोबल एम्बिशन ए सूत्र साथे आज चेम्बर आगर वधे छे। मने विश्वास है कि सूत्र ने सार्थक करवामां चेम्बरना मित्रों ने सफलता मळशे। 300 थी वधु विभिन्न सेक्टरोना इनोवेशनना अहींया पर लोकोने आमंत्रित कर्या छे। 15,000 थी वधु विजिटर्स मुलाकात लेशे अने 3 दिवसीय एक्सपोमां एमएसएमई ने ब्रांडिंग અને આઈપીઓ બાબતની પૂરી જાણકારી આપવાનું, D2C બ્રાન્ડ્સની વૈશ્વિક ઉપસ્થિતિ પર ચર્ચા, યુવાઓ સાથે વિઝન 2047નો સંવાદ અને ભારતના ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન પરની ચર્ચા સામેલ છે। આ બધા વિષયો એક પ્રકારથી ન કેવલ ગુજરાત, ભારતના અર્થતંત્રને મજબૂત કરવાવાળા વિષયો છે। उधर रथ यात्रा में करीब 600 से 700 लोग शामिल हुए। यहां पर अभी मंदिर की व्यवस्था नहीं है और जो यहां जैन मंदिर है 15 से 17 किलोमीटर दूर है। जैन लोग बिना मंदिर जाए पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए एक छोटा सा मंदिर घर में ही बनवाया हुआ है और अब सभी कहते हैं कि मंदिर यहां होना चाहिए। इसके लिए नोएडा प्रशासन से कई बार आवेदन भी किया जा चुका है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।